سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ ایک بار پھر اور ایک نیا درس لے کر جو کہ عربی سیکھنے اور سکھانے کی اس سیریز میں ایک اہم اور ضروری درس ہے لے کر میں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور آج کی درس کا جو عنوان رہے گا وہ الفعل المضارع یعنی فعل مضارع ہے. فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا یا تو موجودہ زمانے میں پایا جائے یا پھر آنے والے زمانے میں. فعل مضارع فعل حاضر اور فعل مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یعنی پریزنٹ اور زمانہ مستقبل یعنی فیوچر کے اندر کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں یکتب، اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کریں گے کہ وہ لکھتا ہے، اور یہ ترجمہ بھی اس کا ہوگا کہ وہ لکھے گا، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اسی طرح ہم ذہب سے فعل مضارع یذہب بناتے ہیں تو یذہب کے معنی وہ جاتا ہے یا جائے گا. اسی طرح نصرہ ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا، اس کا ہم بنائیں گے تو ینصر بنے گا. تو ینصر کے مطلب وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یعنی فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں دونوں زمانے پائے جائیں. اسی طرح عبدہ، اس نے عبادت کی گزشتہ زمانے میں. جب ہم اس کا بنائیں گے مضارع تو یعبد بنے گا، اس کا مطلب وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا. اسی طرح رحمہ، اس نے رحم کیا، اس کا بنائیں گے مضارع تو یرحم بنے گا. تو یرحم کے مطلب وہ رحم کرتا ہے یا رحم کرے گا. فعل مضارع جیسے کہ ہم نے فعل کی تعریف میں پڑھا تھا کہ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے. پھر ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا جس میں یہی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزشتہ زمانے میں پایا جائے. اور آج ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں تو فعل مضارع کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کے اندر کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے. جیسے میں نے ایگزامپلز آپ کے سامنے ابھی رکھی، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدرس وہ پڑھتا ہے پڑھے گا. اسی طرح یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، یرحم وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا. تو یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا بنانے کا ایک قاعدہ ہے. فعل مضارع ہم فعل ماضی سے بناتے ہیں، اس پر چند حروف کا اضافہ کرتے ہیں اور فعل مضارع کے ہم سیغے بناتے ہیں. آپ نے گوگل کلاس روم سے
اس کا جو PDF ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا اور اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو میری باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ 4 حروف ہیں الف تا یا نون، جن کو ہم عطائن بولتے ہیں۔ ان 4 حروف میں سے ہم کسی حرف کا اضافہ کر کے ابتدا میں فعل مضارع بناتے ہیں۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی کی ابتدا میں حروف مضارع جو کہ 4 ہے، جو میں نے ابھی بتایا، الف تا یا نون، جن کا مجموعہ ہم عطائن بولتے ہیں، میں سے کوئی حرف لایا جائے، اور کہاں پہ کون لایا جائے گا وہ ابھی انشاءاللہ ذیل میں آئے گا۔ تو 4 حروف ہیں جو ہم اس کی شروع میں لاتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک فعل تھا فعل، اس کی شروع میں یا تو ہم یا لائیں گے بنے گا یفعلو، یا تا لائیں گے بنے گے تفعلو، یا حمزہ لائیں گے بنائیں گے افعلو، یا نون لائیں گے بنائے گا نفعلو۔ تو یہ 4 حروف شروع میں آئیں گے، آخر پہ بھی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ تو 4 حروف ہے، یعنی فعل مضارع کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی شروع میں ان 4 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا، یا تو حمزہ ہوگا، یا تا ہوگا، یا ہوگا، یا نون ہوگا۔ عطائن میں سے کوئی 4 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا۔ تو جو یا ہے، پہلے ہم یا کی بات کریں گے، تو 4 سیغوں کے پہلے لگتا ہے یا۔ جیسے ہم نے سیغے میں نے بتلائے تھے کہ یا تو غائب کے 6 سیغے ہوتے ہیں، وہ ایک مذکر، وہ 2 مذکر، وہ سب مذکر، وہ ایک مونس، وہ 2 مونس، وہ سب مونس، تو 6 ہیں غائب کے۔ اسی طرح حاضر کے بھی 6 ہیں، تو ایک مذکر، تم 2 مذکر، تم سب مذکر، تو ایک مونس، تم 2 مونس، تم سب مونس۔ اسی طرح متکلم کے میں نے 2 سیغے بتلائے تھے پچھلی درس میں، ایک میں اور دوسرا ہم، میں ایک مذکر مونس، میں ایک ہم سب مذکر مونس۔ تو یہاں مذکر مونس کے لیے الگ الگ نہیں ہے متکلم میں، جو کہ پچھلے درس میں آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں، تاکہ یہاں جو باتیں بتلائی جائیں گی وہ آپ کے لیے یاد رکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یا جو ہے یہ 4 سیغوں کے پہلے لگتا ہے۔ ایک تو غائب کے جو مذکر کے 3 سیغے ہیں ان تینوں پہ لگتا ہے۔ جیسے پہلے 3 ہم بنائیں گے یفعلو، یفعلان، یفعلون۔ وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح پھر لگتا ہے جمع مونس غائب یفعلن، جو واحد مونس غائب اور تثنیہ مونس غائب ہے اس کے لیے الگ سے لگتا ہے، لیکن جمع مونس غائب کے شروع میں بھی یا آتا ہے۔ تو ہم یاد رکھیں گے کہ یا 4 سیغوں کے شروع میں آتا ہے۔ ایک تو غائب مذکر کے پہلے 3 سیغوں اور جمع مونس غائب کے لیے۔ اسی طرح جو تا ہے یہ 8 سیغوں کے پہلے لگتا ہے۔ ایک جو ہم نے بھی 2 چھوڑے تھے، واحد مونس غائب اور تثنیہ مونس غائب ہو گئے 2، اور جو حاضر کے 6 ہیں ان 6 کے 6 کے سامنے یہ لگتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے تفعل، تو ایک مرد کرتا ہے کرے گا، تفعلان تم 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ اسی طرح تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان تم 2 عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، تفعلن تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی۔ تو جو یا ہے وہ 4 سیغوں کے شروع میں لگتا ہے، اور جو تا ہے وہ 8 سیغوں کے شروع میں لگتا ہے۔ یا لگتا ہے مذکر غائب کے پہلے 3 سیغوں میں اور جمع مونس غائب کے سیغے میں، جبکہ تا واحد مونس غائب تثنیہ مونس غائب ہو گئے 2، اور حاضر کے 6 سیغوں، چاہے مذکر کے 3 ہوں یا مونس کے 3۔ اور پھر رہا حمزہ اور نون، تو یہ ایک ایک سیغے کے شروع میں آتے ہیں۔ حمزہ آتا ہے واحد متکلم کے سیغے میں، جیسے افعل میں کرتا ہوں یا کروں گا، اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو حمزہ ایک سیغے کے شروع میں واحد متکلم کے سیغے میں آتا ہے، اور نون جمع متکلم کے سیغے میں آتا ہے، یہ شروع میں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ واحد متکلم کے شروع میں حمزہ آتا ہے، جمع متکلم کے شروع میں نون آتا ہے۔ تو جب بھی ہم واحد متکلم کی بات کریں گے تو مضارع میں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں کیا ہوگا، حمزہ۔ ہاں، تو حمزہ ہوگا اس کے شروع میں۔ اسی طرح جمع میں کیا ہوگا، نون ہوگا۔ تو ہم نے سمجھا واحد متکلم اور جمع متکلم
के शुरू में, वाहिद के मुतकल्लिम के शुरू में हमजा और जमा मुतकल्लिम के शुरू में नून। ता 8 सेगों के शुरू में, एक तो हाजिर के 6 और वाहिद मुअन्नस गायब और तस्नीया मुअन्नस गायब। और जबकि या हमने देखा कि 4 सेगों के शुरू में आता है, एक मुज़क्कर गायब की 3 सेगों के लिए और मुअन्नस जमा गायब के सेगे में आता है। तो ये हमने समझा यहाँ तक कि ये जो है ये कैसे बनाए जाते, कैसे शुरू में किस किस सेगे के शुरू में कौन कौन सा हर्फ आता है। आगे हम जो गर्दान सीखेंगे वो हम सीखेंगे ऐसे। जो वाहिद के लिए होता है यफ़अलु, तो इसके शुरू में या लगा दिया हमने और आखिर पे पेश लगा दिया, यफ़अलु, फ़अल से यफ़अलु। तो अब जो तस्निया बनेगा तो उसके शुरू में हम अलिफ नून का इजाफा करते हैं, यफ़अलु यफ़अलानि, तस्निया मुज़क्कर गायब लेकिन मुज़ारी। इसी तरह जब हमको जमा बनाना होगा तो वाव नून का इजाफा करते हैं, यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलून। इसी तरह वाहिद मुअन्नस के सेगे में हमने देखा कि शुरू में इसके ता लगता है, तो हम कहेंगे तफ़अलु तफ़अलानि 2 के लिए और यफ़अलना जमा मुअन्नस गायब के लिए। तो उम्मीद है कि आपके सामने नोट होगा, तो ये चीज़ें समझनी आसान हो जाएगी, वरना ज़बानी ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलून, तफ़अलु तफ़अलानि यफ़अलना। यफ़अलु वो एक मर्द करता है या करेगा, यफ़अलानि वो 2 मर्द करते हैं या करेंगे, यफ़अलून वो सब मर्द करते हैं या करेंगे, तफ़अलु वो एक औरत करती है या करेगी, तफ़अलानि वो 2 औरतें करती हैं या करेंगी, यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। उसके बाद हाजिर के 6 सेगे हैं, तो यहाँ भी हम कहते हैं तफ़अलु तो एक मर्द करता है या करेगा, तफ़अलानि तुम 2 मर्द करते हो या करोगे, तफ़अलून तुम सब मर्द करते हो या करोगे। इसी तरह वाहिद मुअन्नस के लिए तफ़अलीन तो एक औरत करती है या करेगी, तफ़अलानि तुम 2 औरतें करती हो या करोगी, तफ़अलना तुम सब औरतें करती हो या करोगी। इसके बाद मुतकल्लिम के 2 सेगे हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, नफ़अलु हम करते हैं या करेंगे। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ हमने या लगाया, कहाँ कहाँ हमने ता लगाया शुरू में, और कहाँ हमजा और कहाँ नून। ये शुरू की बात है। और आखिर में जो हम तब्दीलियाँ देखते हैं कि वाहिद मुज़क्कर गायब यफ़अलु के आखिर पे हम अलिफ नून लगाते हैं तो उसका तस्निया बनता है यफ़अलान, वाव नून लगाते हैं तो उसका जमा बनता है यफ़अलून। उसके बाद तफ़अलु आता है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, उसके आखिर में अलिफ नून लगाते हैं तो तस्निया का सेगा बन जाता है तफ़अलानि। उसके बाद यफ़अलना आता है उसका जमा। उसी तरह फिर तफ़अलु उसके आखिर में भी हम अलिफ नून बना के हाजिर के जो सेगे हैं वो बनाते हैं तस्निया का, तफ़अलु तफ़अलानि। इसी तरह तफ़अलून वाव नून के साथ, तफ़अलीन या नून के साथ वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा बनाते हैं। इसी तरह तफ़अलानि तस्निया मुअन्नस का सेगा बनाते हैं और तफ़अलना जमा मुअन्नस का सेगा बनाते हैं। इसी तरह अफ़अलु और नफ़अलु जो सेगा है वो बनता है मुतकल्लिम के 2 सेगे। तो इसी तरह अगर हमारे पास अब होगा ये वज़न आपको याद करना है, यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलून, तफ़अलु तफ़अलानि यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानि तफ़अलून, तफ़अलीन तफ़अलानि तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। अब जो भी कोई सेगा आपको याद होगा, जैसे हमने माजी में सीखा था, तो इसी वज़न पे आएंगे। एक आपको याद करना है, सीखना है, उसको मेमोराइज करना है, उसके बाद बाकी जो है वो इसी कायदे पे चले जाएंगे। जैसे हमने हमारे पास है यंसुरु यंसुरु यंसुरानि यंसुरून, तंसुरु तंसुरानि यंसुरन, तंसुरु तंसुरानि तंसुरून, तंसुरीन तंसुरानि तंसुरन, अंसुर नंसुर। तो यहाँ हमने ये सीखा कि ये जो है मुजारिया का सेगा, पहले मुजारिया किसको कहते हैं कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के माने अपने अंदर समेटता हो, जिसमें काम का करना, सहना या होना ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल पर दलालत करे, के अंदर किसी काम के करने या होने पर दलालत करे। इसी तरह हमारे पास है यक्तुबु यक्तुबानि यक्तुबून, तक्तुबु तक्तुबानि यक्तुबन,
तक्तुब तक्तुबान तक्तुबून तक्तुबीन तक्तुबान तक्तुबन अक्तुब नक्तुब। तो ये चीज़ें हमारे लिए समझनी आसान हो जाती है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ आपके लिए, जो गायब के 6 सीगे हैं उनमें से पहले 3 के शुरू में या आता है, फिर तस्निया वाहिद मोनस गायब और तस्निया मोनस गायब के शुरू में ता आता है, फिर जमा मोनस गायब के शुरू में फिर से या आता है। तो यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलून, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलन। तो इसी तरह यक्तुबु यक्तुबानी यक्तुबून, वो तक्तुबु तक्तुबानी यक्तुबन, वो। हाँ, इसी तरह हमारे सामने जब हाजिर की 6 सीगे होते थे उनके शुरू में ता लगता है। तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलून, तफ़अलीन तफ़अलानी तफ़अलना। इसी तरह तक्तुबु तक्तुबानी तक्तुबन तक्तुबून, तक्तुबीन तक्तुबान तक्तुबन, अक्तुब नक्तुब। जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के 2 सीगे ऐसे होते हैं। तो अफ़अलु नफ़अलु, अज़हबु नज़हबु, अदरुसु नदरुसु। इसी तरह अंसुर नंसुर। तो ये मुतकल्लिम के सीगे बनते हैं। तो एक बार फिर दोहराऊंगा मैं। तो हम अभी यज़हबु का लेंगे। यज़हबु वो एक मर्द जाता है जाएगा, यज़हबान वो 2 मर्द जाते हैं जाएंगे, यज़हबून वो सब मर्द जाते हैं जाएंगे, तज़हबु वो एक औरत जाती है जाएगी, तज़हबान वो 2 औरतें जाती है जाएंगी, यज़हबना वो सब औरतें जाती है या जाएगी। तज़हबु तो एक मर्द जाता है या जाएगा, तज़हबान तुम 2 मर्द जाते हो या जाओगे, तज़हबून तुम सब मर्द जाते हो या जाओगे, तज़हबीन तो एक औरत जाती है या जाएगी, तज़हबान तुम 2 औरतें जाती हो या जाओगी। इसी तरह तज़हबना तुम सब औरतें जाती हो या जाओगी। उसी बाद अज़हब मैं जाता हूँ या जाऊँगा, नज़हब मैं जाता हूँ या जाऊँगा। तो फिर जो जुमले के एतबार से हम देखते हैं कि इसका माने मुस्तक़बल के लिए है या हाजिर के लिए है, तो वो पता चल जाता है जुमले के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के सबक में जो हमने सीखा वो यही कि फ़ेल मुज़ारिअ उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने या आइंदा ज़माने में पाया जाए, या मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में जो काम के करने, होने या सहने पर दलालत करे उसको हम फ़ेल मुज़ारिअ कहते हैं। ये फ़ेल माजी के शुरू में 4 हरूफ के इजाफे से बनाए जाते हैं। इसके 14 सीगे। 4 के शुरू में या लगता है, जिसमें वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब के शुरू में या लगता है। इसी तरह जो ता है वो 8 सीगों के शुरू में लगता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब। इसी तरह हाजिर या मुखातब हम जिनको कहते हैं उनके 6 सीगों के शुरू में भी ता लगता है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तंसुरु तंसुरान तंसुरून तंसुरीन तंसुरान तंसुरन, इन 6 सीगों के सामने ता लगता है। इसी तरह या अलिफ 1 सीगे के शुरू में लगता है जो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, जैसे आप देखते हैं अंसुर। इसी तरह नून जो है वो जमा मुतकल्लिम के सीगे के शुरू में लगता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नंसुर। तो हमने सीखा कि अलिफ, ता या नून शुरू में फ़ेल माजी के शुरू में लगाकर हम फ़ेल मुज़ारिअ बनाते हैं। तो फ़ेल मुज़ारिअ का जो नोट है वो मैंने आपके लिए गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहाँ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई कहीं पे कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाता है तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी दूसरे राब्ते के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो कन्फ्यूजन्स भी आपके यहाँ ना रहें, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ये वीडियोस लोगों तक पहुँचाते रहे हैं आगे भी पहुँचाते रहेंगे। इनको शेयर कीजिए, सबको इस कुरान की ज़बान से आशना कराइए और घर बैठे बैठे सवाब कमाइए और आखिरत के लिए अपना तोशा बनाइए। और
کیونکہ میں نے جسے بار بار کہہ رہا ہوں الدال علی خیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنے والا خیر کرنے والی کے برابر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا درس پسند آیا ہوگا، اس کو آپ شیئر کریں گے، اور اگر کہیں پہ کوئی کسی چیز کی مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کریں گے، اور جب تک کے لیے ایک نیا درس آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔